각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. This is my hope eternal, to be conformed into the image of love. This is my purpose, this is my highest calling, to leave the world behind and live my life for you. Carry me, hide me in the shelter of your pure embrace, the place where I belong. Oh Jesus, cover me. I come to you for shelter, to the secret place where I live to see your face. 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 예수님의 영상을 담는 것, 나의 목적, 나의 높은 부르심, 세상을 뒤로하고 주 위에 사는 것, 덮으소서. 주 거룩한 꿈에 품으소서. 이곳이나 속한 곳 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 예수님의 영상을 담는 것, 나의 목적, 나의 높은 부르심, 세상을 뒤로하고 주 위에 사는 것, 덮으소서. 주 거룩한 꿈에 품으소서. 이곳이나 속한 곳 오 예수 이끄소서. 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son?
Well, I have found this love, and I believe in the sun. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe it's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love, and I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아
뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람 날 몰라줘도, 이 세상 사람 날 몰라줘도, 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 어떠한 시련이 와도, 수많은 유혹 속에도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 돌아서지 않으리. 세상 등지고 십자가 보내. 세상 등지고 십자가 보내. 십자가 보내. 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 시련이 와도, 수많은 유혹 속에도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 어떠한 시련이 와도, 수많은 유혹 속에도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 세상이 이해 못하고 우리를 조롱하여도 신실하신 주님 약속만 붙들리라. 돌아서지 않으리. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you.
reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Reaching for you. I'm reaching for you. I'm seeking love. Reaching for you. Reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealed in your purpose in me as I'm reaching for you. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영주 그네 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네.
세상 명예와 바꿀 수 없네. 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 맺지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 세상 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 예수 밖에는 예수 밖에는 예수 우리 주님밖에 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들,
하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 우리 7월 27일, 우리 7월 마지막 주일, 또 우리 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 오늘은 일반 서신들 이제 세 번째 시간입니다. 신약의 역사를 우리가 계속 따라가고 있는데 오늘은 야고보서 서론적인 이야기들 우리가 살펴나가겠습니다. 복음은 구원의 방법이 아니라 관계로의 부름이다. 복음은 구원의 방법이 아니라 관계로의 부름이다. 이런 제목으로 함께 우리 말씀 살펴가도록 하십시다. 먼저 우리 본문에 해당되는 야고보서 1장 2절에서 8절까지 봉독해 드리겠습니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 아멘. 그동안 우리가 성경 이 역사를 전체적으로 살펴오면서 깨닫게 되는 그런 이야기들 중에 믿음의 삶이 이런 건가? 이런 거였었나? 라는 이런 얘기를 계속 들어왔을 건데 그동안 사실 각자의 교회에서 익숙하게 들어왔던 믿음이란 이런 거야. 믿음의 삶이란 이런 거다라는 정의, 또 기도란 이런 거다라는 정의, 또 성령의 은사에 대한 어떤 그런 정의 등과 조금 좀 달리게 느껴질 수 있어서 어쩌면 좀 거슬릴 수도 있었고요. 어쩌면 또 오해하기도 하고 혼란이 있었을 수도 있을 겁니다. 그러니까 우리가 지금 알고 있는 게 분명히 틀린 건 아닐 거라고 봐요. 근데 분명한 것은 우리가 가지고 있는 우리의 신앙의 지식이라는 것이 신앙의 극히 일부분, 그러니까 그것도 아주 듣기 좋은 것만 골라서 들어왔던, 그러니까 듣기 좋은 것만 골라 먹이는 그런 음식만 먹고 있었다라는 것. 그러니까 전체적인 안목이 없이 그냥 어떤 한 부분만 가지고 모든 걸 판단하고 있었다라는 겁니다. 그래서 이 시티교회의 강단을 통해 계속 이제 성경과 역사 전체를 우리가 살펴보면서 믿음이 삶이라는 것이 우리가 생각하는 것과는 다를 수 있거나 또 우리가 알고 있는 것이 모든 것이 아닐 수 있다라는 것을 감을 잡았을 건데 이런 이야기들이 결코 무슨 시티교회의 어떤 목사 개인의 취향이 아니고 지금 성경에서 역사를 통해 우리에게 보여주고 있는 것이다 라는 이 사실을 여러분 스스로가 확인을 해야 됩니다. 그래서 아마도 오늘 이제 우리가 살필 이 야고보서를 보면 참 믿음의 삶이 무엇인지를 좀 더 자세하게 확신할 수 있게 되리라 봅니다. 그러니까 성도로 부름받은 너희가 어떻게 살아야 하는가, 성도란 어떤 삶이냐라는 것을 좀 더 보게 될 거라는 거죠. 근데 극단적인 복음주의자들 같은 경우는 이렇게 얘기를 하죠. 무조건 믿고 홍해를 건너서 구원받으면 다 끝났다.
우리는 구원받았다 이렇게 아는데, 그러니까 성경과 역사를 자세히 살펴보면 당연히 구원에 있어서는 하나님의 전적인 은혜가 아니고서는 이거는 불가능한 우리의 능력과 노력이 아닌 건 분명히 알지만, 그런데 구원 그 이후 성도로서의 삶을 살아가는 그 역사를 보면 그보다 더 다양해서 하나님과의 온전한 관계를 위해서, 그래서 이 말씀을 통해 그러니까 하나님의 진심을 우리가 만나야 되고, 더 나아가서 이제 하나님이 보내신 그 사명의 땅으로 성도를 우리를 보내신 그 목적, 그러니까 증인으로서의 생명을 낳는 생명을 세워가는 그런 삶을 우리가 적극적으로 살아가야 된다라는 것을 알 수 있습니다. 또 중요한 것은 홍해를 건너 구원 백성이 되어서 신의 산 그 언약대로의 순종의 삶을 살아가는 그 과정에서 하나님께서 우리를 부르신 그 언약과 사명을 분명히 알면서도 보니까 자기식의 삶을 고집할 때는 하나님의 전적인 은혜로 이 관계가 회복되었음에도 불구하고 결국은 하나님과의 관계가 끊어져서 하나님이 인도하시는 그 안식으로 가나안의 그 안식 땅으로 들어가지 못하는 것도 우리가 볼 수 있었죠. 그래서 이제 야고보서는 사실 그래서 한국교회 뭐 한국교회만이 아니라 이 개신교 상황으로 볼 때 굉장히 중요한 말씀이라고 봅니다. 우리 한국교회와 성도들에게 정말 부족한 것이 뭐냐? 성경이 말씀해주는 성도로서 살아가야 될 이 믿음의 여정에 대한 이 전체 그림을 보지 못하고 늘 구원의 감격에만 멈추어서서 거기서 복받는 삶, 잘 되는 삶만 강조하고 있었다라는 겁니다. 그러니까 믿음만을 너무 강조하다가 그 홍해를 건너오는 것을 너무 강조하다가 그러니까 무슨 죄를 졌든 간에 결국 홍해를 건너면 구원을 받는다라고 하는 이 감격과 이 기쁨은 분명히 전해졌는데 정작 그 구원은 시작일 뿐이었단 말이에요. 그래서 구원을 시작으로 하나님의 백성답게 하나님의 말씀대로 이제 행함이 있는 온전한 믿음의 삶을 살아가야 될 이 성도의 사명, 거룩한 열방의 제사장으로서의 이 정체성과 삶에 대해서 가르치지 못했던 거죠. 그러니까 우리가 교회 안에서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀된 백성들이 부름받은 자로서 살아갈 하나님 나라의 법도와 규례와 명령과 계명, 정말 이게 우리의 살아갈 삶의 가치인데 이걸 가르치지 않고 그저 예수 믿으면 복받고 잘 된다 이런 것만 추구하면서 삶의 현장에서 정작 그 어둠 속에 빛이 되고 소금이 되는 성도로서의 그 삶의 그 길, 증인으로서 살아내는 그런 이 삶의 이 사명과 부르심을 안 가르쳤기 때문에 결국 오늘날 기독교가 유혹을 먹고 있는 거죠. 그러니까 아는 것이 힘이라고 하는 것이 신앙처럼 되어버렸다라는 거예요. 여러분, 그런데 성경이 말씀하는 것은 아는 게 힘이다라는 게, 이게 중요하다라는 건 말하지만 아는 것이 힘이 아니라 아는 것처럼, 알게 된 것처럼 살아가는 게 힘이고 그게 능력이다, 그게 성도다라고 말하고 있는 거죠. 그래서 이런 현재 우리의 상황을 잘 우리가 분별하면서 이 야고보서를, 이 서론적인 부분을 살펴나갈 수 있길 바랍니다. 자, 야고보서의 저자, 이것을 지은 자는 예수님의 동생 야고보를 지칭한다고 봅니다. 가장 첫 구절에 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보라고 저자 자신이 밝히고 있죠. 그러니까 성경에는 여러 명의 야고보가 나오지만 야고보의 이 야고보서의 그 내용을 볼 때 이런 권위 있는 가르침을 줄 수 있는 인물은 예수님의 동생 야고보일 것이다 라는 것이 학자들의 대부분의 의견입니다. 예수님의 제자 중에 있었던 야고보는 이미 순교한 지 오래됐었죠. 그래서 어쨌든 야고보는 처음 예수님이 생존하던 그 당시, 그러니까 자기 형제로 있을 그 당시 예수님께서 자꾸 이제 뭐 말씀을 전하시고 능력은 있는 것 같은데 율법에 어긋나는 행동을 많이 하는 것처럼 보였기 때문에 예수님을 그리스도다, 그러니까 자기 형제인데 이렇게 어떻게 그리스도냐, 이걸 믿지 못했었죠. 그런데 그가 이제 죽으시고 부활하신 예수님을 만나게 되죠. 그래서 그러고 나서는 예수님을 진짜 그분이 그리스도셨고 하나님의 아들로 믿는 그 믿음의 삶을 살게 되죠. 자, 그래서 사도행전을 보면 야고보는 그 예루살렘 교회의 이제 첫 지도자가 되어 있었던 걸 볼 수 있었어요. 그래서 그가 예루살렘 교회의 수장이 된 것은 뭐 베드로도 있는데 왜 네가 되냐? 그건 뭐 예수님의 형제니까 뭐 혈통 따라서, 그게 아니고요. 그 야고보의 삶이 율법의 말씀대로, 그러니까 하나님의 의도를 따라 아주 강직하게 살아내는 그런 믿음의 올곧음이 있었기 때문이라고 봅니다.
그 또한 나중에 보면 사내들인 공회에 잡히게 되는데 위협을 받으면서도 예수님을 부인하라고 했을 때 그는 그 서슬 시퍼런 공회원들 앞에서도 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다 라고 고백을 했다고 하죠. 자, 그런 예수님의 동생 야고보가 바로 이 야고보서의 저자라고 보는 겁니다. 자, 그렇다면 누구에게 편지를 적었냐? 편지의 수신자는 1장 1절에서 참고하면 세계 여러 곳으로 흩어진 유대인들인데 어떤 사람들은 그래서 예루살렘 멸망 이후에 팔레스틴 지역 이외에 흩어진 모든 유대인들을 가르친다라고 이야기도 하고 또 어떤 사람들은 스데반의 순교 이후에 흩어진 유대인들 중에 유대 그리스도인들을 가리킨다라고도 말합니다. 그렇게 주장을 하는데 아마도 그냥 모든 유대인은 아니라고 봐요. 그러니까 유대 그리스도인들을 향한 편지다라는 것은 좀 합당하다고 봅니다. 자, 그리고 기록 연대에 대한 이 정확한 시기도 늘 그렇지만 학자들 간의 의견이 여러 가지인데 1장 2절에서 18절 그리고 5장 10절에서 11절의 말씀을 근거해서 그 상황을 추측해 본다면 지금 성도들이 지금 환난과 시험을 당하는 상황이었다라는 걸 우리가 짐작할 수 있어요. 또한 믿음에 대한 오해들이 있어서 그랬는지 야고보서는 믿음과 행함에 대한 이 바른 관계, 믿음이 뭐고 행함이 뭐냐라는 이 바른 관계를 가르치려고 한 것을 볼 수 있죠. 그러니까 이런 믿음에 대한 혼돈이 있는 그런 사실로 봐서 이 갈라디아서나 로마서를 통해서 분명하게 알게 된 그 이신득의, 그러니까 믿음으로만 의롭다함을 얻는다는 확실한 신학적 이해가 있은 후에 그것이 이제 분명히 밝혀진 후에 그 믿음으로 의롭다함을 얻는 것에 대해서 그럼 결국 오해가 발생했던 것. 그러니까 뭔가 분명히 정의는 내려졌는데 그럼 그게 뭐냐라는 거에 대해서 오해가 있었던 것으로 보입니다. 그래서 이제 야고보서의 이 기자가 그것을 바르게 알리고자 한 것으로 볼 때 적어도 로마서 기록 이후의 시기였을 거라고 보고 이 저작 시기가 그 다음에 AD 62년에 이 야고보가 순교를 하게 되니까 AD 57년에서 62년 그 사이 어간 어느 정도에 기록된 것이다라고 볼 수 있겠죠. 근데 이제 초기 기록서를 주장하는 분들은 예루살렘 공의회 이전에 적혔을 거다라고 생각을 하는데 그 이유는 교회라는 말보다 회당이라는 용어를 쓰고 있고 편지의 내용 안에 이방 기독교인들의 존재에 대한 지식이 전혀 반영되지 않고 있고 그리고 AD 49년 예루살렘 사도회에서 결정된 내용도 반영되지 않았다. 그러니까 뭔가 역사 속에 흔적이 있어야 되는데 그게 없어 보인다 그래서 예루살렘 첫 공의회 이전이라고 보는 그런 분들도 있어요. 하지만 둘 다 정확한 근거가 없고요. 그러니까 초기 기록설이나 또 후기 기록설의 경우 다 나름대로 타당성 있는 그런 근거를 가지고 이야기하기 때문에 기록된 시기가 어느 시기이든 간에 무엇보다 중요한 걸 우리가 포커스해야 되는데 그것은 분명 유대인들이 믿음이라는 것만을 중요하게 여긴다고 하면서 실제 믿음의 백성답게 그러니까 말씀의 가치를 따라 바른 믿음으로 사는 것에 대해서 혼돈을 하고 있었고 또 구원 그 이후에 하나님의 백성답게 살아가는 것을 어떻게 보면 소홀히 여기고 있었다라는 이건 분명하다라는 거죠. 자, 그래서 기록 시기에 대해서는 이런 식으로 이해를 하면 될 것 같고요. 자, 그렇다면 기록된 배경은 뭐냐? 조금 전 기록 시기를 살피면서 야고보서의 내용을 근거로 유추를 했듯이 그 시대 유대 그리스도인들이 믿음으로 의롭게 된다는 것에 대해서 분명히 감사하면서도 이것을 오해해서 신앙이 실제적이지 못했고 피상적이고 형식적인 면에 치우치기 시작한 것에 대해서 바른 믿음이 어떤 거냐라는 것을 알게 하기 위해 적혀진 거라고 볼 수 있습니다. 오늘날도 기독교인들이 많이 욕먹는 이유가 뭡니까? 바로 이런 것 아닙니까? 예수를 믿고 믿음으로 구원을 얻었다고는 하는데 그 신앙이 실제적이지 못하는 거예요. 피상적이고 형식적이고 이러다 보니까 사회에 나가서 도대체 빛인지 어둠인지 구분이 안 되는 그런 삶이 됐더라는 거죠. 그래서 신앙이 이 정확한 말씀에 근거하지 않고 그냥 피상적이고 형식화되면 이건 그냥 종교적인 행동에 만족을 하고 하나님께서 부르신 그 사명이 아니라 부르심, 그 증인의 사명이 아니라 이제 결국은 하나님을 자기 만족과 유익을 위해 사용하는 식의 그런 종교 패턴으로 빠지게 되죠. 자, 그래서 결과적으로 생명을 낳는 생명을 세워야 되는 이 증인된 사명에 무관심하게 되고
또한 서로 섬겨야 될 성도들 간의 이 관심과 사랑이 식어지고, 왜냐하면 성정에 가야 되는데 그 개념이 없으니까 종교화돼가, 그러니까 자꾸 서로가 귀찮아지는 거죠. 자, 그러면 당연히 저들의 삶이 아주 그 자기 중심적인 이 교회 안에서도 개인주의화가 돼서 그로 인해 성도들 간의 교제가 어렵고, 교회에 왔는데도 이 관계가 단절되는 그런 일들이 벌어지게 됩니다. 그러니까 이런 비슷한 유형들에 대해서 그럼 성경적인 예가 있느냐라고 찾아보면 처음 그 출애굽하던 당시 그 모습을 보면 알 수 있어요. 자, 하나님의 놀라운 역사를 경험하면서 이스라엘 백성들이 결국 이집트를 떠나 나왔었는데, 그 떠나 나온 사람들 모두가 이게 확고한 믿음을 가지고 나온 것이냐면 그게 아니라, 그때 이집트에 있었을 때 하나님이 이 백성을 자유케 하기 위해서 행했던 그 10가지 재앙과, 그러니까 기적적인 현상을 보면서 어떻게 보면 적당히 그냥 이집트에서 살 수 있었던 그런 사람들도 다 그냥 휩쓸려 나왔다라는 것을 알 수 있습니다. 그래서 이 사람들 속에 이런 이스라엘 민족만이 아니라 다른 이방 족속들도, 이 하나님의 역사를 경험했던, 체험했던, 봤던 이방 족속들도 다수 포함되어 있었어요. 민수기 11장을 보면 알 수 있습니다. 그래서 이런 사람들은 기적적인 현상을 보고 자기가 원하는 것을 얻어내기 위해 따라 나왔었는데, 그런데 신앙의 현실에서 정말 성도가 갈 그 말씀의 인도를 따라 그 광야를 걸어야 되는 그 어려운 상황을 만나게 되니까 이제 후회하기 시작한 거죠. 자신들이 원하는 금송아지, 내가 원하는 어떤 거를 얻어내야 되는데 그러지 못하게 생겼으니까 이제 돌이켜서 이집트로 되돌아가겠다, 이런 태도까지 취했던 거예요. 이건 민수기 14장을 보면 알 수 있습니다. 그러니까 이들은 믿음이 아니라 보이는 현상을 따라 자기 만족과 유익을 위해 따라 나왔었기 때문에 이제 정말 믿음으로 그 어려운 광야를 걸으면서 하나님의 인도를 따라 하나님의 백성답게 하나님의 말씀대로의 그 가치의 길을 걸어가야 될 때 믿음으로 살아가는 대가를 치르지 않으려고 하고, 이런 불평 저런 불평을 핑계를 늘어놓으면서, 그래서 온 공동체가 함께 걸어야 되는 이 믿음의 길에서 막 서로를 지치고 힘들게 하고 믿음으로 살아가는 삶에 대해서 부정적으로 만드는 그런 역할들을 하게 되는 것을 볼 수 있어요. 자, 또 다른 예를 찾아보자면 우리가 지금 살피고 있는 이 초대교회의 역사인데요. 유대교에서 예수님의 놀라운 그 기적과 역사를 봤단 말이에요. 그리고 성령의 놀라운 역사를 봤어요. 그런 걸 현상을 보면서 그래서 이제 이 예수님을 따라다니고 또 이제 교회로 따라 나와서 함께 이제 한 공동체를 이룬 걸 볼 수 있죠. 그러니까 이 사람들 또한 어떤 거냐? 출애굽할 때 하나님이 이루시는 기적적인 현상만을 보고 자기 만족과 유익을 위해 이 이스라엘 민족을 따라 쫓아나왔던 그런 사람들과 다를 바 없는 그런 비슷한 태도가 나오는 거예요. 그래서 우리가 이미 그 히브리서를 통해 살폈던 것처럼 교회에 대한 핍박과 환난이 다가오기에 진정한 믿음으로 인내를 가지고 말씀대로 이제 걸어가야 되는 그 상황이 올 때 다시 자기 만족과 유익을 충족시켜주는 그런 종교적 현상이 눈으로 나타나 보이는 그런 쪽으로 자꾸 회피하려는 그런 상황들이 발생을 한 겁니다. 그러니까 이런 예는 또한 우리가 살아가는 우리 시대에도 마찬가지로 볼 수 있는 현상이에요. 한동안 교회가 부흥하고 여러 가지 성령의 역사들이 나타나면서 기적적인 현상들이 나타날 때 그때 교회에 나왔던 사람들, 이런 분위기를 보고 나왔던 사람들이 이제 정말 우리가 이렇게 부름받은 자로서 믿음으로 선택한 이 말씀대로의 길, 교회로서 이루어가야 될 생명 낳는 생명을 세우는 그 일에 헌신하고 우리가 그렇게 나아가야 되는 그때 어떡합니까? 싫은 거야. 왜냐하면 자기 만족을 위해 내가 편하려고 나왔는데 내가 왜 이런 일을 해야 돼? 이런 식의 생각이 밑에 깔려버리니까 결국에는 어떻게 하는 거야? 자기 만족과 유익을 위한 그런 길을 또 따라 슬슬 피하게 되는 거예요. 자, 그래서 이제는 교회가 과거 초대교회 시절처럼 믿음으로 목숨을 버릴 수 있는 어떤 각오가 꼭 필요했던 공동체가 아니잖아요. 그냥 세상에서 마음이 허하고 또 뭔가 채워지는 것이 없을 때 교회로 나온다던가, 또는 뭔가 병이 들고 힘들어서 또 어려운 상황을 맞닥뜨리는 바람에 뭐 지푸라기라도 붙잡는 그런 심정에서 교회를 나오거나 하는 걸 우리가 보죠. 그래서 이제 그런 이 어려움들을 시간이 흘러가면서 해결해 갈 때 그 어려운 상황과 환경이 좀 나아지면 어떻게 해요? 내가 언제 하나님이 필요한 사람이었냐, 이런 식으로 또 세상으로 돌아가게 되죠. 교회당에 몸을 담고 있다고 해도 그냥 세상과 더불어 즐기며 그냥 종교 안에서 적당한 어떤 선을 긋고 있는 그런 모습을 보게 되는 겁니다.
그러니까 하나님께서 그리스도를 통해 새 언약을 성취하며 우리를 하나님 나라, 교회로 모아서 열방의 제사장이여 거룩한 나라로서 하나님 말씀의 가치를 따라 온 세계 속에서 하나님이 찾으시는 그 생명 낳는 생명을 세우는 그 하나님 나라의 삶을 살아가는 그런 성도가 아니라 자기가 필요한 걸 기도하고 지극정성을 바칠 때 결국 자기 거를 체험받아야 되는데 그 자기 만족과 유익을 할 목적으로 교회당을 그렇게 나와야 되는데 그게 안 될 땐 자꾸 이제 교회를 떠나거나 자꾸 이제 피상적이 되는 거죠. 그러니까 어떤 이유로든 예수를 믿는다고 하면서 교회에 나왔을 때 일단 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 인격적으로 만나서 이 확고한, 그러니까 말씀을 통해 하나님의 이 의도, 하나님의 뜻을 아는 거듭남으로 말미암아 확고한 믿음을 가져야 되는데 그렇지 못한 경우 어떻게 되느냐? 그러니까 믿음의 대가를 치러야 될 때 이제 교회와 믿음을 언제라도 쉽게 떠나고 포기하는 이런 일들이 비일비재하다는 거죠. 교회를 떠나지 않고 그대로 남아있는 경우는 아까 말한 것처럼 대부분 신앙이 형식화되어 있는 경우가 많습니다. 그래서 그들은 교회 안에서 어떤 역할을 하나? 말뚝 같은 역할을 하는 거예요. 박혀가지고 움직이질 않는 거예요. 그러니까 출애굽하는 이스라엘을 따라 홍해를 건넜지만 늘 불평과 그래서 불만을 터뜨리면서 지금 부르심을 따라 다 같이 하나 되어 순종해야 될 때 믿음의 길이 아닌 자기 욕심을 채우는 자기 만족과 유익을 위한 그 길로 변질을 시켰던 그 이방 족속들처럼 그렇게 살게 되는 거죠. 그러니까 하나님께서 우리를 그리스도께서 머리 되신 교회의 한 몸으로 부르시는 것이 예수님께서 우리에게 생명을 주시고 또 나 또한 그 예수님을 믿기 위해 생명을 내놓을 수도 있다라는, 그러니까 생명 낳는 생명을 세우기 위한 아주 절박한 관계, 생생한 관계로 우리를 부르신 건데 요즘에는 그렇게 부르심에 깨어있는 목숨까지도 바치는 이 바울과 같은 그런 사도들과 이런 이 함께 이 주님의 길에 동참했던 그런 사람들이 없는 거예요. 단지 종교적인 목적에 따라서 그분은 신이고 나는 사람으로 우리가 이 하나님, 이 신의 비밀을 맞추면 그 하나님은, 그 신은 우리가 원하는, 내가 원하는 것을 채워주면 된다. 이런 정도로만 생각을 하고 교회 생활을 하고 있는 거죠. 그러니까 믿기만 하면 구원을 얻어 복받고 천국 가는 것이다 라고 착각을 하고 하나님의 백성답게 사는 이 땅에서의 사명은 소홀히 여기고, 그러니까 증인으로 부름받은 구원의 의미를 잊어버리고 또다시 자기의 의, 자기의 욕심을 추구하는 그런 종교적인 삶으로 변질되어 간 겁니다. 우리가 오직 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것은 그 누구도 부인할 수 없는 너무도 명확한 사실이죠. 우리가 예수를 그리스도시요 나의 주님으로 믿고 나의 죄를 회개하고 나올 때 우리는 칭의를 얻게 돼요. 그러니까 하나님께서 우리의 죄를 대신하여 예수님으로 죄값을 치르게 하셨다는 그 피공로를 믿는 모든 자에게 하나님은 의롭다고 간주해 주시는 그 하나님의 전적인 은혜를 베풀어서 우리가 하나님의 자녀가 되죠. 그래서 이제 그 칭의를 얻는 것은 사람의 어떤 노력, 어떤 행위로도 받을 수 없고요. 오직 예수님의 이 피공로, 하나님이 이루신 이 일을 믿음으로 그 하나님이 이렇게 용서하신다라는 이 사실을 믿음으로 하나님의 은혜를 받게 되는 게 칭의라는 거예요. 그래서 우리는 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 그 권세를 얻게 되는 거거든요. 다시 말해서 예수로 말미암아 칭의를 얻었다라는 것은 우리의 죄가 씻어졌다는 법정적인 의미만이 아니라 이 일을 이루신 분이 하나님이시다라는 걸 믿는 거고, 그래서 우리를 창조하신 하나님과 살아있는 그 관계가 회복되었다. 아담과 하와를 끊어졌던 그 관계가 회복됐다라는 걸 말하는 거거든요. 인간과 인격과 인격이 관계가 시작됐다라는 거예요. 그런데 우리는 그 회복된 하나님과의 관계를 따라 그래서 하나님과 이제 동행하고 그와 함께하며 그의 뜻을 따라 살아가는 그런 삶을 살아야 되는데 그게 아니라 단지 우리는 죄에서 깨끗게 됐고 법정적으로 이제 자유가 됐다. 천국은 내 거다. 이것만 강조하며 살아왔던 거죠. 아마도 야고보서 기자가 편지를 쓰던 당시의 교회 상황과 환경도 이런 분위기였을 거라는 겁니다. 그래서 이제 예수로 말미암아 그 찝찝했던 죄의 문제가 해결됐고 이제 구원받은 백성이 되었다는 것을 굳게 믿게 되었지만 그 구원이 새로운 탄생이요. 그래서 이제 하나님과 그의 뜻 안에서 동행하는 하나님 나라에서의 삶이라는 이 사실에 대해서 간과하는 현상이, 그러니까 그건 안 들리는 거예요. 구원받았다는 것 외에는 구원받은 이유와 그래서 생기는 우리의 사명은 그냥 간과해서 넘겨버렸던 거죠.
바울을 비롯한 사도들의 노력으로 믿음의 소중함을 알게 됐고 종교적 행사와 절기를 행하는 그 의미를 알게 돼서 이제 그런 제사와 같은 형식으로 의롭게 될 수 없다라는 것을 알게 되었는데 그게 단지 죄의 문제에 대한 끝을 말하는 게 아니라 하나님과 그의 뜻을 따라 비로소 하나님의 백성답게 살아가는 이제 정말 진짜 시작이다라는 이거에 대해서 이 바르게 인식하지 못한 거죠. 그 당시 바울이나 베드로가 강력하게 믿음으로써 구원을 받는다라는 것을 강하게 강조했던 이유가 뭡니까? 유대인들이 율법을 구원의 방법으로 잘못 해석했잖아요. 그래서 율법의 형식만 거칠애로 지키는 것을 자랑하면서 율법을 자신의 유익을 위해 남용했던 것 때문에 지금 이 베드로도 그 안에 속해 있었고 바울도 속해 있었기 때문에 그 사실을 알고 아주 강력하게 이게 아닌 걸 주장한 거 아닙니까? 그러니까 예수님께서도 이 땅에 오셨을 때 뭐라고 하셨어요? 율법을 완성하러 오셨다고 그랬어요. 그러니까 나름대로 율법의 말씀, 신의 산의 약속, 토라를 소중히 여기면서 살아가는 유대인들을 뭐라고 한 게 아니라고요. 그 율법의 진정한 정신, 그 하나님의 의도를 알지 못해서 이걸 종교화시키고 율법주의로 이 종교적인 삶을 추구하려고 했던 이런 삶의 태도를 책망하시는 거예요. 마태복음 23장 1절. 이에 예수께서 무리와 제자들에게 말씀하여 이르시되 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바, 그러니까 율법이겠죠. 말하는 바는 행하고 지키되. 왜냐하면 성경에 있는 얘기를 하니까. 근데 그들이 하는 행위, 율법주의는 본받지 마라. 그들은 말만 하고 행하지 않는다. 알긴 아는데 행하지 않는다. 이게 율법주의거든요. 4절. 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧 그 경문 띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치 윗자리에 앉아 회당의 높은 자리와 시장에서 문안 받는 것과 사람에게 랍비라 칭함 받는 것을 좋아하느니라. 자, 그러니까 지금 예수님이 책망하는 모세의 자리에 앉은 서기관들, 바리새인들은 여호와의 율법을 안다고 하면서 지키지 않는 사람들이거나 율법이 요구하는 본래의 의도를 어기고 율법을 종교적으로 남용한 율법주의자들이었다라는 거예요. 자, 그렇게 본다면 오늘날 우리 시대 교회 가운데 예수님이 오셨다고 만약에 가정을 한다면 이런 책망을 누구에게 하시겠습니까? 바로 교회를 제법 오래 다녔다고 하면서도 또 믿음이 있다라고 하면서도 하나님의 말씀조차 잘 모르고 또 하나님의 말씀을 자기 마음대로 해석하고 남용하는 사람들. 그러니까 뭔가 안다고 하면서 행하지 않는 사람들이겠죠. 우리가 분명히 알아야 할 것은 예수님이나 바울이 바리새인이나 서기관들과 그토록 논쟁을 한 주제는 율법에 관해서가 아니라 율법에 담긴 하나님의 진심을 외면하고 또한 이제 주 예수 그리스도로 말미암아 성취된 그 율법을 종교적으로 남용하는 그 율법주의적 태도에 관한 것이었죠. 라는 걸 기억해야 됩니다. 자, 그런데 이런 핵심적인 진리가 초기 기독교인들에게 전달될 때 이런 예수님과 바울의 의도, 그러니까 율법주의를 타파하고 온전히 하나님의 마음이 담긴 율법을 백성들에게 전하려고 했던 그 의도를 많은 경우 율법주의가 아니라 율법 자체가 의미 없는 것처럼 알게 오해를 또 한 거예요. 마치 이런 거죠. 아기를 목욕시키다가 이제 목욕을 다시 물을 버리려고 하는데 아기까지 버리는 식으로 그러니까 하나님의 의도가 빠진 형식주의적 종교인이 되어가고 있었던 겁니다. 바리새파들은 이 율법에 빠져 있는 율법주의자가 됐고 믿음으로 선다고 하는 사람들은 이 의미를 바르게 알았어야 되는데 의미를 모르니까 이상한 종교인이 됐던 거예요. 그래서 하나님의 은혜로 칭의를 얻은 구원까지는 왔는데 구원받은 하나님 나라 백성답게 하나님의 말씀의 가치를 따라 그 하나님의 뜻을 따라 살아가야 되는 그러니까 빛과 소금된 삶, 증인된 삶, 생명을 낳는 생명을 세우는 이런 성도로서의 삶에는 무관심하고 개념조차 없는 거예요. 그래서 예수님의 동생인 이 야고보가 교회 이 지도자로서 그 교회들을 볼 때 사람들이 예수님의 진심을 그렇게 오해하고 믿음을 강조하면서 율법에 가치 있는 것까지 망각하고 필요 없는 것처럼 살아가는 그래서 그런 사람들이 보이니 그런 사람들에게 야, 진정한 믿음의 삶은 이런 거야 라고 분명하게 알게 하려고 했던 거죠. 그래서 하나님께서 우리를
주 예수 그리스도의 이름으로 부르신 참 믿음의 관계, 하나님과의 이제 살아있는 관계가 뭔지, 참 믿음, 바른 믿음이 뭔지를 말해주기 위해서 그래서 이 야고보서를 적게 됐다 봅니다. 자, 이런 배경을 통해서 그럼 기록 목적을 좀 생각해 보면, 첫째, 환난과 핍박 가운데 있는 그런 사람들을 격려하면서 굳건히 말씀의 의도를 따라 살아가야 하는 성도의 사명에 대해서 바로 알리려고 한 거고, 그래서 하나님과의 참된 관계 안에서 인내하며 나아가도록 하나님 나라를 이루도록 전하고, 둘째, 그럼 바른 믿음이 뭐냐라는 걸 알게 하기 위했다라는 거죠. 그게 기록 목적입니다. 그들에게 닥친 어려운 환경 가운데서도 자신의 어려운 상황과 환경을 핑계 삼지 않고 우리가 이런 어려움 속에서도 하나님을 신뢰하는 관계 가운데 존재하기 위해 부름받은 자들이라는 것처럼 서로 사랑하고 섬기고, 특히 고아와 과부와 가난한 자들, 그러니까 하나님 나라에 있는 모든 이들을 함께 섬기며 영적으로 어려서 보호와 인도와 교육이 필요한 사람들을 돌보고 그리스도의 장성한 불량한 자리까지 이루도록 그게 권하는 거죠. 그러니까 바른 믿음이란 바로 이런 어려운 환경 가운데에서도 자기만을 위한 삶을 넘어서 이제 함께 걷는 행함이 있는 이런 삶이라는 것을 강하게 전하는 겁니다. 여러분, 우리 아이들도 그래요. 아이들이 좀 성숙해 보일 때가 언제냐면 자기만 알다가 이제 비로소 이제 남을 생각하는 사람이 될 때 아이들이 성숙한 걸 보는 거와 똑같은 거예요. 그러니까 함께 걷는 삶이라는 것이 뭐예요? 바로 생명을 낳는, 생명을 세우는 영적인 아비로서의 삶을 사는 거죠. 서로 사랑해서 결혼을 할 수 있지만, 그리고 부부라고 말하지만 아버지라고 말하지 않거든요. 아버지는 그 부부가 아이를 낳고 그 아이를 온전히 세워가는 그 상황, 이 생명의 소중함을 아는 상황, 하나님이 세우신 가정의 의미를 아는 사람, 그걸 말하는 거거든요. 그런데 그런 생명을 책임지는 삶이 아니라 그저 믿음이라는 단어 자체에 그냥 숨어서 바른 믿음으로 산다면 드러나야 되는 분명한 순종과 하나님의 뜻대로 걸어가는, 그러니까 부름받은 증인으로 생명 낳는, 생명을 세워가는 그런 섬김의 삶이 있어야 되는데, 그게 없어도 그저 자신이 열심히 교회당 다니고 이런저런 봉사 열심히 하는 것에 이제 만족하는, 이거를 너희가 이렇게 해서는 아니다, 이건 아니다, 이것 때문에 했다면 우리는 또 다른 종교를 만드는 거다. 그래서 하나님의 부르심에 따라 행하는 그런 행함이 없는 믿음은 믿음도 아니다, 이런 사실을 위해서 아주 강력하게 도전을 하며 편지를 적게 된 거죠. 자, 그래서 야고보서는 행함을 강조하는 서신 같아 보이지만 행함을 강조하려는 서신이 아니고요, 바른 믿음이 무엇인지, 바른 성도가 뭐냐라는 것을 분명하게 알게 하는 그런 서신이라는 것을 우리가 분명히 알 수 있습니다. 그래서 구원 그 이후 성도의 삶이 어떤 것인지를 분명하게 알게 해주는 게 바로 야고보서예요. 자, 이런 문제는 그 당시의 문제만이 아니라 사실 우리 시대에도 계속되고 있는 문제들이라는 거 잊지 마십시오. 우리 교회 안에서도 계속 이렇게 이런 사람들을 세우냐, 어떡하냐, 이것 때문에 이제 우리가 고민하고 있거든요. 그렇게 우리가 이 셀의 현장에서 이 일을 하고 있어요. 오늘날 누구나 다 발달된 시기를 살아가면서 문명의 혜택을 받아서 더 이상 아쉬운 것이 없는 그런 이 시대를 살아가고 있는 우리들, 그러니까 나의 삶을 보장받는 곳에서 사는 우리들, 그러니까 특별히 다른 어려운 나라들보다 먹고 살만한 선진국에서 살아가는 교인들에게 이런 현상들이 굉장히 많이 발생돼요. 전부 책임을 안 지려고 해. 혜택만 누리려고 하는 거죠. 그래서 분명히 기억해야 할 것은 율법의 행위는 구원을 위한 조건이 절대 아니다라는 겁니다. 구원은요, 하나님의 전적인 은혜로 되는 거예요. 마치 그 애굽에, 이집트에서 종살이 하다가 민족의 씨가 이제 곧 40-50년 후는 다 말라 죽을 뻔했어요. 그 남자애들을 다 태어나자마자 죽여버렸기 때문에. 그러니까 자기 힘으로는 도저히 벗어날 수 없는 민족 이 멸절의 위기에서 하나님이 먼저 어떻게 하셨어요? 모세라고 하는 구원의 손길, 예수라고 하는 구원의 손길을 보내는 것과 같이 오늘날 우리도 하나님의 자녀가 된 것은 우리가 율법대로 선하게 행해서도 아니고 심지어 우리가 잘 믿어서도 아니에요. 우리가 구원의 백성이 되고 되돌아보면 그런 믿음조차 결국 하나님의 은혜였구나라는 것을 고백할 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 구약이나 신약이나 언제나 사람들이 구원받을 수 있는 유일한 방법은 하나님의 은혜, 하나님이 행하시는 그 행함을 믿는 그 은혜일 뿐인 거예요. 그래서 하나님의 그 은혜로 우리가 하나님의 백성이 됐을 때, 자, 그러면 어떻게 그럼 하나님의 자녀답게 살아가야 하느냐라고 하는 이 구체적인 방법들이 바로 율법의 그 언약의 내용들인 거예요.
주 예수 그리스도께서 오심으로 성취된 율법들은요, 우리가 더 이상 추구할 필요가 없어요. 제사제도 같은 경우 그 오실 대속물, 메시아를 상징하는 거였기 때문에 이미 성취가 됐어요. 반복할 필요가 없다고요. 없지만, 그런데 그런 율법 안에 있는 하나님의 이제 백성답게 살아가는, 너희가 하나님이 백성이 됐다면 이런 가치를 가지고 살아가라라고 했던 하나님의 방법, 하나님의 의도는 잊지 않고 살아가야 된다는 거예요. 그 십계명을 비롯한 도덕법 같은 것들은요, 오늘 이 시대에 하나님의 백성들이 된 성도들에게 반드시 정말 문자 그대로 필요한 하나님의 법도고, 그리고 이 온 인류가 살아갈 유일한 기준이 되어야 된다라는 거 우리가 분명히 기억해야 됩니다. 문자 그대로라는 개념도 이거 정말 말 그대로 그냥 이슬람들이 막 그렇게 하듯이 이런 식으로 하는 게 아니에요. 나중에 이제 이건 새벽 묵상을 통해 잘 또 들어보시기 바랍니다. 또한 무엇보다 중요한 존재의 이유는 생명 낳는 생명을 세우는 그 증인된 삶을 사는 거예요. 그것을 위해 우리가 부름을 받았다니까요. 그래서 우리가 교회를 다니며 성도가 됐을 때 각자가 영적인 가정, 이 셀에 속해서 생명 낳는 생명의 사명을 함께 감당하지 않고 교회당만 왔다 갔다 하면서 예배만 드린다면 그것은 사실 하나님의 뜻을 외면하는 것이고 자기의 고집을 따라 살아가는 그런 아주 이건 이기적인 행위와 다를 바 없다라는 거 기억하시기 바랍니다. 여러분, 구원은 관계의 시작이라고 했습니다. 이전에는 우리의 죄로 말미암아 도저히 볼 수도 만날 수도 없었던 우리 하나님을 드디어 만날 수 있는, 그리고 동행할 수 있는, 대화할 수 있는, 함께할 수 있는 그 상황이 됐다라는 거예요. 그래서 참된 믿음이란, 행함의 열매가 나타나는 그런 믿음이란 하나님과 함께 하나님의 뜻을 따라 그 하나님이 축복을 위해 주신 그 말씀을 따라 진정으로 하나님과 동행하는 삶을 살아가는 겁니다. 자, 그런데 초기 이 종교개혁자 마틴 루터 같은 경우는요, 이런 야고보서를 오해했어요. 그래서 무슨 행위를 강조하냐 하면서 야고보서를 지푸라기 서신이라고도 취급할 정도였거든요. 그러니까 마틴 루터가 주창했던 종교개혁의 슬로건 중에 하나가 뭡니까? 오직 믿음이었단 말이에요. 그러니까 마틴 루터도 이런 행함이 필요하다는 말씀에 대해서 막 경기, 그러니까 발작을 일으키면서 이런 식으로 막 이거 지푸라기야 라고 반응을 했던 그 이유를 생각해 보면 그가 어느 시대에 태어났습니까? 그 가톨릭이 막 주도하던 그 중세 암흑시기 아닙니까? 그가 평생 몸담고 살아왔던, 자라왔던 그 가톨릭에서 보니까 이런 율법주의자들의 형식적인 껍데기적인 삶, 종교를 사용해서 사람을 착취하는 삶을 너무도 많이 오랫동안 행해오던 것을 봤기 때문에 지금 그가 이렇게 반응을 했을 거라는 거죠. 마치 바울이 그랬잖아요. 다메섹 도상에서 예수님을 만나서 결국은 유대 위에 거짓된 실상을 알게 되는 어떻게 됐습니까? 목숨 걸고 복음을 전하면서 할례파나 율법주의를 주장하는 자들에게 아주 단호하게 대했던 그런 삶을 살았잖아요. 그것처럼 이 마틴 루터도 가톨릭의 그런 형식주의, 예수님께서 회칠한 무덤이라고 할 정도의 껍데기 신앙에 질려버린 거죠. 그래서 야고보서를 제가 보면 그 사람이 그렇게 오해하지 않았나 그렇게 생각합니다. 그러나 이 야고보서가 말한 것은 율법주의자들의 이제 속이 빈 껍데기 행함만 강조한 게 아니고 이런 길을 주신 하나님의 진심을 알기에 그 마음을 담은 행함이 있는 믿음, 그러니까 하나님과 살아있는 바른 관계가 뭐냐를 얘기하고 있다라는 거죠. 그래서 하나님의 자녀가 됐다면 살아가야 될 새 언약 백성다운 삶에 대해 말해주는 거예요. 하나님의 부르심을 바르게 안다면 결국 하나님께서 주신 법도와 규례와 명령과 계명, 이 말씀을 통해 주시는 하나님 나라 백성다운 그 가치를 따라 살아가야 된다라는 것. 우리의 삶의 기준은 이 말씀이다라는 걸 말하는 거죠. 그래서 친구로서의 관계가 여러분 오래 유지되는 걸 이렇게 쭉 보면 어때요? 서로의 추구하는 가치가 많이 공통적이기 때문이죠. 서로 추구하는 바가 완전히 다르고 믿는 바가 다르잖아요. 그럼 친하고 가까운 친구가 될 수 없어요. 마찬가지로 우리가 하나님의 은혜로 구원을 얻어서 하나님과 동행하는 친구와 같은 존재가 되었다라는 것은 이제 창조주 하나님께서 피조물된 우리에게 주신 그 가치를 따라 살아갈 때 하나님과의 동행, 우리 예수님과의 영원한 동행이 가능하다라는 거예요. 단지 믿기만 하면 용서받고 천국 간다는 이게 아니고 이제 하나님과 동행할 수 있는 그 삶이, 그 관계가 비로소 시작됐다고 하는 이 사실을 잊지 말기를 바라는 마음에 적은 게 바로 야고보서의 이야기라는 거예요. 하나님과 영원히 동행하는 삶이 바로 천국의 삶이라고 할 수 있는데 그 천국의 삶은 여러분 죽어서 시작하는 게 아니에요.
우리가 예수님을 나의 주요 그리스도로 믿는 그 믿음으로 그 하나님의 관계가 회복돼서 그와 동행을 시작할 때부터, 그러니까 이 세상에서부터 시작이 되는 거예요. 우리의 영적인 죽음에서 눈을 뜰 때부터 시작되는 거예요. 그러니까 이 복음의 소식은 단지 잘 되고 복 받고 이걸로 설명할 수 있는 게 아니라니까요. 하나님과의 관계가 회복되었다는 놀라운 이 복음의 소식이고, 그래서 하나님 나라 백성답게 이 땅을 살아가며, 그래서 그 하나님과 고난도 함께 받고 세상의 저항과 싸워야 하는 그 하나님의 법도를 따라 살아가는 참된 믿음의 삶이 어떤 것인지를 이야기해 주고 있는 거죠. 믿기만 하면 마치 신기한 마술봉을 얻은 것처럼 착각하고 있는 그런 많은 교인들이 있습니다. 그것은 단지 이 시대의 문제만이 아니라 어느 시대를 막론하고 수없이 있었던 사람들인 거예요. 믿기만 하면 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 자기 기대대로 할 수 있다고 하는 그 착각을 벗어나서, 그래서 진정한 믿음의 삶, 하나님과 동행하는 삶이란 너희가 하나님의 백성 되었다고 하는 것은 어떤 것인지를 설명해 주는, 그 백성은 이런 거야, 이런 삶을 살아가는 거야 라고 말해 주는 것이 바로 야고보서인 겁니다. 자, 그래서 이 야고보서는 믿음에 대한 잘못된 오해를 바로잡고, 특별히 그 시대를 살아가는 우리가, 그래 우리도 마찬가지 재발견해야 될 책이고, 특히 우리 한국교회의 목회자들과 성도들이 부지런히 이 의도를 배우고 또한 가르치고 실천해야 될 책입니다. 자, 오늘날 한국 개신교들이 예수님이 지적하시고 바울이 싸워왔고 마틴 루터가 싸워왔던 이 율법적 형식주의 껍데기에 위험스러울 만큼 깊이 빠져 있는 것을 볼 수 있기 때문에, 오늘날 한국교회에 대해 이 미디어를 통해 밝혀지는 목회자들의 심각한 범죄와 그릇된 일들은 바로 우리가 지금 어떤 상태에 와 있는가, 우리의 신앙의 현실을 보여주고 외면할 수 없는 그런 우리의 신앙의 온도인 겁니다. 자, 그래서 이 위기의 시대에 우리는 더더욱 이 야고보서를 통해서 우리에게 진정으로 믿음의 의미를 알게 하시는 이 하나님의 음성을 깊이 깊이 되새기고 묵상하면서 바르게 하나님의 백성답게 살아가는 이 행함이 있는 믿음이 뭐냐라는 걸 분명히 배울 수 있기를 바랍니다. 그래야만 이 시대 교회와 성도가 사회로부터 정말 인정받고 존경과 칭찬을 받고, 그래서 이 어둠 속에 있는 자들을 생명으로 나아가게 하는 길을 닦는 그런 교회가, 전 성도가 될 수 있는 겁니다. 자, 오늘 우리는 야고보서의 이런 서론적인 부분들을 우리가 살폈는데요. 언제 어디서 누가 누구에게 왜 적었는지를 여러분 잘 이해하면서 이번 주간 계속해서 이 야고보서의 말씀을 반복해서 읽고 듣고 묵상하고 나눌 수 있기를 바랍니다. 다음 주에 계속해서 이 야고보서를 통해 말하는 받은 믿음의 삶이 무엇인지에 대해서 오늘 야고보서 본문의 내용을 통해 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 또 묵상하며 기도하겠습니다. 다 같이 잠시 묵상하십시다. 예, 나는 그동안 어떤 것을 믿음이라고 생각해 왔습니까? 아마 지금 여러분들은 자신이 생각하고 있는 믿음이라고 생각하는 가치를 따라 아마 행동하고 있을 거거든요. 진정한 믿음의 삶이란 내 생각과 가치를 따라 살아가는 게 아니고요, 창조주 하나님께서 우리에게 말씀해 주신 그 말씀의 가치를 따라 살아가는 것을 말합니다. 그래서 그 믿음의 삶은 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례히 행하지 않고 자기 유익을 구하지 않고 성내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 영원토록 흔들리지 않는 그 진리와 함께, 하나님의 말씀과 함께 기뻐하면서 그 하나님의 말씀이 유일한 진리라는 것을 믿기에, 그래서 우리가 어떤 상황과 환경 속에서도 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견뎌낼 수 있는 겁니다. 그러니까 진정한 믿음의 삶이란 우리에게 주신 구원의 삶, 영원한 삶을 기뻐하며 우리의 눈이 이 세상에 머물지 않고 영원한 세계를 볼 수 있기에 기꺼이 이 땅에서 희생하고 손해볼 수 있는 삶을 살아가는 걸 말하는 거겠죠. 온리 단지 나만 보는 게 아니라 나와 함께하는 우리 주변의 지체를, 고아와 가난한 자와 과부를 돌보는 그런 삶이 되는 겁니다. 진정한 믿음의 삶은 단순히 복받고 잘되는 이런 걸로 해결되는 게 아닙니다. 그동안 우리의 기대를 따라 보아왔던 나의 욕심 그래서 버리고 정말 하나님께서 우리에게 어떤 믿음의 삶을 말씀하시는지 우리가 바르게 듣고 알고 그 믿음의 길을 진정으로 걸어내는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 자, 이런 도전과 또 우리의 들었던 말씀들을 기억하시면서 잠시 함께 또 기도하기 원하는 것은, 먼저 첫째, 하나님, 내 이기적인 욕심과 잘못된 기대들을 말씀을 통해 바르게 진단하고 기꺼이 버리는 내가 되길 원합니다. 기도하시고, 두 번째, 하나님, 내 욕심을 따라 하나님을 찾고 만나왔던 것
용서하여 주옵소서. 회개합니다. 공중나는 새와 들에 피는 들풀 하나도 책임져 주신 하나님께서 나를 책임져 주실 것을 믿고 믿음의 길을 온전히 걷는 내가 되기 원합니다. 기도하시고 마지막 세 번째, 하나님 이 말씀을 바르게 알고 하나님의 뜻대로 살아가면서 이 말씀을 우리의 자녀들에게 또한 내게 주신 영혼들에게 온전히 알리고 전하고 나누는 그런 삶 살아가는 내가 될 것을 결단합니다. 믿음의 길을 걷게 합니다. 말씀의 길을 걷게 원합니다. 다 같이 잠시 함께 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님 고맙고 감사합니다. 오늘 계속해서 우리가 야고보서의 그런 어떤 역사적인 배경들을 살펴보면서 오늘 내가 갖는 믿음이 과연 옳은 것인가를 다시 되돌아보게 하시니 고맙습니다. 하나님, 내 이기적인 욕심과 잘못된 기대들을 자꾸 말씀을 통해 바르게 진단할 수 있게 하시고, 그래서 하나님 온전치 못한 것은 기꺼이 버리는 내가 되기 원합니다. 내 욕심을 따라 하나님을 찾아왔고 만나왔던 삶 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 나를 책임져 주신 하나님의 이 약속 믿고 온전한 믿음의 길 걷는 내가 되기 원합니다. 그래서 하나님의 말씀을 바르게 알고 하나님의 뜻대로 살아가며, 그래서 하나님이 이 마음을 또 다음 세대에게 전하는 증인된 삶을 살아가는 내가 되기를 결단합니다. 말씀을 몰라서 하나님의 진심을 모르고 또다시 세상의 습관과 달콤함으로 돌아가 백슬레이드 당하는 그런 삶 살아가는 그런 삶이 아니라 이제 오직 주만 바라보며 주와 동행하며 주의 길 걷는 그런 내가 되길 원합니다. 뒤돌아서지 않겠습니다. 함께 하시고 인도하심을 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 7월 27일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2025년 셀위크 26번째 주간입니다. 우리 교회는 셀 모임을 통해 생명 낳는 생명을 세우는 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 이것을 위해 우리가 구원받았고 우리가 이곳에 한 교회로 모여 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 것입니다. 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 셀에 속하여 말씀의 기초를 확실하게 쌓으며 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명인 것을 잊지 말고 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 7월 넷째 주인데요. 매월 네 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 교회에 속한 모든 성도를 주님이 주신 이 교회의 사명에 합당한 사역자, 동역자로 세워가는 것입니다. 각자의 달란트에 맞는 자발적 헌신으로 성도로서 신나게 사명을 감당하는 사역의 현장을 만들어 가십시다. 성도는 교회의 구경꾼이 아니라 교회에 속한 성도로서 우리가 각자 감당해야 할 책임에 헌신하는 것이 하나님 나라를 세워가는 성도로서의 사명임을 잊지 말고 함께 하나 되십시다. 매월 첫 번째 주 모임은 줌 기도회 모임이 있습니다. 8월 1일 금요일 저녁 9시에 모입니다. 준비된 기도 가이드를 따라 각자의 공간에서 온라인을 통해 함께 모여 기도하는 기도 골방 모임입니다. 함께 모여 부르신 사명과 거룩한 삶을 위해 함께 기도하며 함께 서로를 위해 사명을 위해 기도로 하나님 앞에 서서
다니엘과 같이 거룩하게 살 것을 결단하는 시간으로 만들어 가십시다. 접속 기도 모임 아이디 852-785-3648 패스워드 MCC로 들어오시거나 셀 리더들이 연결해주는 카톡을 통해 접속 라인을 따라 들어오시면 됩니다. 2025년 7월 전체 동역자 리더십 모임이 있습니다. 오늘 저녁 8시 30분 전체 동역자 리더십 모임이 줌 미팅으로 있습니다. 사명의 현장을 달려가는 우리들이 함께 모여 우리가 감당하는 현재의 사역 현장을 말씀의 기준을 따라 파악하고 서로 대화와 나눔을 통해 우리가 나아가는 방향과 방법들을 점검하고 새 달을 맞이하며 함께 약속하고 나아갈 사역들을 나누는 시간들입니다. 모두 잊지 마시고 모임에 참석해 주시기 바라고 혹시나 부득이한 사정으로 참여하지 못할 경우 반드시 목사님께 연락을 주셔서 그런 상황들을 파악하실 수 있도록 협력해 주시기 바랍니다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배 그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 예배 후 교제는 스캇 교회의 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후 5시까지 퇴실합니다. 이어지는 교제는 멜번시티 곳곳에서 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배 계속해서 스캇 처치 예배당에서 예배 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스캇 처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매 주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 7월 마지막 주일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 다스리십시오. 주의 얼굴을 구합니다. 하나님 말씀 예, 계속해서 다 같이 우리 교회가 존재하는 목적을 선포하고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2025년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심이 잊지 마시고 이제 각자 보냄을 받은 삶의 더 곳곳으로 돌아가셔서 그 어두운 땅 가운데 진정한 빛을 비추는 하나님의 거룩한 빛 되기를 바라고, 또한 그곳에서 세상의 풍요와 화려함에 속고 휩쓸리는 인생이 아니라 거룩한 소금과 누룩 같은 하나님의 거룩한 나라를 이루는 귀한 한 주 살아가기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 하나님의 자녀로 부름받아 천국 백성이 된다는 것이 단지 하나님의 자녀가 되어 복받고 배부르게 사는 것을 넘어 진정한 하늘의 천국에 이르기 전 이 땅에서 성도로서 살아갈 거룩한 사명의 시작이라는 사실을 깨닫고, 그래서 하나님께 부름받은 증인으로 이 땅 가운데 진정한 빛과 소금 될 것을 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀